रामा राजकुमार लीला तेरी न्यारी है। रामा राजकुमार लीला तेरी न्यारी है। बाबा भुला दियो घर बार लीला तेरी न्यारी है। बाबा भोला दिया घर बार लीला तेरी न्यारी। ए मेरे रामा राजकुमार बोली अजमल घर अवतार आपकी लीला आप ही जानो। 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 पल में चाहे सो करनार लीला तेरी न्यारी है। पल में चाहे सो करनार लीला तेरी न्यारी। मेरे रामा राजकुमार लीला तेरी न्यारी। मेरे रामा राजकुमार लीला तेरी न्यारी। लीला तेरी न्यारी। सुंदर भगवान रामदेवजी महाराज नो हजी एक विवेक भर्यो અને સાવધાનીનો સંદેશો માતાઓ સજ્જનો ભાઈઓ સરસ મજાનો માનવતાનો વળાંક લઈ જનકભાઈ એક એક મુદ્દાસર આપણને યાદી કરાવતા હતા. ઉપદેશ નહોતો, આદેશ નહોતો, સંદેશ નહોતો, ઉદ્દેશ્ય નહોતો કાંઈ. માત્ર ને માત્ર मानवतावादी आत्मसंधान वालू जीवन, हर इंसान के लिए मानवता की रोटी. भेगा ज रहेवानुं छे तो मानवता ने सथवारे रहीए. भेगा रहेवानुं ज छे, मानवतानो सथवारो लईने रहीए. आज परिस्थिति में संघर्ष खेल्या करशुं तो आगळ जाता वारसदारो भविष्यना आ वारसा ने कई रीते निर्वाह करशे. जे वारसदारो जवाबदारी वाला माता पितानु जीवन जो नहीं बतावीए तो ए तेजस्वीतानो अनुभव एने केवी रीते थशे. पति ने पत्नी तो त्यां सुधी होय ज्यां सुधी माता पिता नथी बन्या. माता पिता बन्या पछी एने मां ने बापनी जेम रहेवाय के जेनेथी वारसदारोने एना मानसमां एवुं चित्र नक्की थाय के मारी मां कोण छे, मारो पिता कोण छे. मानवतानु दर्शन माता पिताना संदेशाओ द्वारा नहीं, माता पिताना वर्तन द्वारा मળી रहे. रामदेवजी महाराज उदास थईने बैठा छे. नेत्रा देवी आवीने पूछे छे, भगवान पहली वखत ज आपने जोऊं छुं, आटली बधी उदासीनता, आटलो बधो उद्वेगनुं कारण? रामदेवजी महाराज कहे, देवी हूँ बात कहूं छू पण ये बात तमे कोई न कहो तो. अरे मारो विश्वास पण उड़ी गयो प्रभु. नहीं नहीं, तमारा विश्वास ने डगावવાની મારી કોઈ ઈચ્છા કે આશા નથી.
किंतु ये बात ही ऐसी है, अगर जो आप सुनोगी तो हृदय को ठीक से नहीं संभाल पाओगी। વાત જેવી છે કે હવે આ પાથરેલી જાજમ મને સમેટવાની છે। હકીકતમાં નેત્રાદે ધ્રુજી ઉઠ્યા છે। અરે એવી સરસ ભૂમિકા બની ગઈ હતી અને એવા બધા એકાત્મ ભાવથી અરસપરસ, કોઈને ખબર નહોતી કે શાસન અનુશાસન છે, રાજા છે કે પ્રજા છે। એવી આત્મીયતાથી ભગવાને બધાના હૃદય ઉપર એવી પ્રસન્નતાથી આત્મીયતાની અંજવાળી એક જ્યોતને છાઈ કરી દીધી હતી, જ્યોતને પ્રકાશિત કરી દીધી હતી। નેત્રા દેવી કારણ પૂછી ન શક્યા કે શું કારણ ભગવાન? આ મૃત્યુલોકમાં, આ મૃત્યુ નામનો લોક છે, આ દેહ, આ બોડી, આ શરીર, એક દિવસ મૃત્યુ એને અસર કરશે। પંપિંગ એને શ્વાસે શ્વાસે જીવન આપનારને મૃત્યુ સાથે કાંઈ લેવા દેવા। આને મૃત્યુનો ભય લાગે। અરે જે ઘરે મર્યા પછી જાઉં એ ઘરે જીવતા જીવતા પહોંચી જાય, આવો સંદેશો રામદેવજીનો। મર્યા પછી જે ઘરે જવાનું છે, સાંભળો ને મોટી બેન, મર્યા પછી જે ઘરે જવાનું છે એ ઘરે જીવતા જીવતા આંટો દેવા આવો ને, આવો ને, આવો। એવા અજવાળાના પથદર્શક ભગવાન દ્વારિકાનાથ અજમલજીને વચને બંધાઈને વચનનો નિર્વાહ કરવા માટે પધાર્યા તો ખરા। માતા પિતા નંદ જશોદા એને એમ લાગ્યા કરતું હતું કે યાદવોના કુલગુરુએ કીધું ખોટું નથી, કૃષ્ણ तुम्हारा नहीं है, वसुदेव और देवकी का है। नंद ये तुम्हारा नहीं है, तुम तो इनके पालक माता पिता हो। આવું સાંભળ્યા પછી નંદ જશોદા વિરહમાં એવડા બધા વિરહી બન્યા, એને જીવનની કોઈ દિશાની સૂઝ ન પડે એવા વિરહમાં ઘેલા પાગલ બન્યા। એ વખતે ચિત્રભૂત સ્વરૂપે ભગવાને વચન આપ્યું કે આવીશ, તમારો જ બનીને આવીશ, તમે કહો તેમ કરીશ। અને એ વચન આજ એવું બંધન થયું, બંધન થયું। એક ફૂલ બગીચાના એક માળી હતા, બાગાયતન કામ કરનારા અને ઉંમરવાળા હતા। અજમલજીની હારોહારની ઉંમર હતી। એટલે બગીચાના માળીએ એક દિવસ અજમલજી સાથે વાર્તાલાપ કર્યો। અરે महाराज देखो तो सही आपका रामदेव, अरे कितना दुनिया में डंका बजा रहा है, लोगों इनकी जे कर रहे हैं। बगीचानो माड़ी कहे छे के तमारा दीकरानो जस तो जुओ, आखा विश्वमां रामदेव रामदेवनो महिमा केवो फैलातो चाल्यो छे। अने मारे तो एक ज दीकरो छे पण एने जीभ नथी। बगीचानो माड़ी कहे छे, हे महाराज तमारा दीकराने कोने मारा दीकराने जीभ आपे? अजमलजी महाराजे कह्यु, कोई प्रसन्नतानी वेळामां हूँ चोक्कस याद करावीश। एक दिन प्रसन्नताथी भगवान पिताजी आव्या छे अने एना सामीप्यमां पोताना राजीपानी अनुभूति करावे छे भगवान। कारण के पिताजी छे ने अत्यार सुधी मानता ज नहोता के अमारो पुत्र छे, ए तो एम ज मानता हता के मारो द्वारिकानो नाथ छे, मारो द्वारकाधीश छे, मारो द्वारकाधीश छे। एने क्यारेय एवुं न मान्युं के रामदेव मारा पुत्र छे। मिनट देने लाग्या, कारण के अजमलजी कूद्या हता सहज समंदरमां અને મિનલદે માતાએ તો હાથ લંબાવી અને ભગવાનને દૂધની દેગ ઉતારી ત્યારે આશ્ચર્ય સાથે સ્વીકાર્યા કે આ કોણ છે? આ સાધારણ મનુષ્ય ન કરી શકે, આવા કામ કરે છે, આ કોણ છે? અજમલજી મહારાજે કીધું કે દેવી એ દ્વારિકાનો નાથ છે। અજમલજી મહારાજે કહ્યું, ભાઈ
જૂનો માણસ છે, પ્રમાણિક છે, વફાદારીથી બાગાયતન કામ કરે, ફૂલ સેવા કરે છે, ફૂલડાની સેવા, ફૂલ પાતરીની સેવા. એને એક જ દીકરો છે રામદેવ. એને બચારાને જીભ નથી. એને જીભ જો મળી જાય, એનું જીવન બની જાય. જીભ તો મળી જાય, પણ જીભ મળ્યા પછી શું બોલશે એની શું ખાતરી? જીભ મળી જાય, પગ મળી જાય, પણ પગ ક્યાં દોડીને ક્યાં પહોંચશે શું ખાતરી? આંખ મળી ગયા અને મળી ગયા પછી આંખ કેવું કેવું જોશે એની શું ખાતરી? ભગવાન વિકલ્પ ઉભા કરે છે, પરંતુ અજમલજી મહારાજે પોતાના મિત્ર ભાવવાળા એ માળીની વાત પાછી કરી. એને એકને જીભ મળી જાય. ભગવાને કહ્યું, પિતાજી, આના એકના દીકરાને જીભ મળશે તો આખા પોકરણમાં ઘેર ઘેર જઈને મૂંગાઓ બધા એને ભેડા કરશે. અજમલજી મહારાજ ઓલા ઠપકો આપે છે કે ભાઈ, જો ભગવાન કહે છે એ પ્રમાણે ન કરીશ, તારા દીકરાને જીભ મળી જશે, પણ તું પછી આવો દેખાડો ન કરીશ. આજે બિચારો સ્વાર્થનો ગરજનો માર્યો, પગ પકડીને કહે, નહીં કહું, કોઈને નહીં કહું, કોઈને નહીં કહું. રામદેવજી મહારાજે તો માળીના દીકરાને પાસે બોલાવી માથે હાથ મૂકીને કહ્યું, બોલ ને ભાઈ, આદેશ આદેશ આદેશ. તારો છોકરો આદેશ 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 કરતો નાચવા માંડ્યો, અને માળી ભગત પણ નાચવા માંડ્યો. પણ રાત્રિના 12 વાગ્યા પછી માળી ભગતને નીંદર ઉડી ગઈ કે બીજા કોઈને તો ન કહું, પણ બેનનો ભાણો છે, એ ભાણી બેનભાઈ મૂંગા છે, એને જઈને કહી આવું, સવારે રામદેવજીના દર્શને જાજો. પણ કે રામદેવજીને કહેતા નહીં, રામદેવજીને ન કહેતા મારા દીકરા દીકરીને જીભ આપો, અજમલજીને કહેજો. એટલે અજમલજીનું કહેવું ટાળી નહીં શકે. આખો ભેદ ખુલ્લો કર્યો. અને સવારે તો એના બેનના દીકરા દીકરી નહીં, પણ આખા પોકરણમાં જેટલા મૂંગા મૂંગીઓ હતા બધાયના ઢગલા થઈ ગયા. ચારે બાજુ ચારે બાજુ બધા મૂંગા મૂંગા, ટોટલી મૂંગા. ભગવાન મૂંઝાણા, આ બધાને બોલતા કરવા પડશે પિતાજી. પછી તો ધીમે ધીમે લોકવાયકા એવી બનવા માંડી. કોઈનો હાથ પગ દુખે, કોઈનું માથું, કોઈના આંખ, કોઈના બીજા ત્રીજા અંગ ઉપાંગ, જ્યાં અડચણ આવરણ આવે બધા ક્યાંય ન જાય, સીધા રામદેવજી પાસે, સીધા રામદેવજી પાસે. અરે કોઈ તો શમશાને જવાનું માંડી વાળે, સીધા રામદેવજી પાસે. ભગવાન વિચાર કર્યો કે આવી રીતે જો બધાને જીવતા જ કરતો રહીશ તો આ મૃત્યુલોક મટી જશે ને અમરલોક બની જશે. અમરલોક બનાવ્યા પછી અમરલોકના એ મુસાફરોને મૃત્યુલોકમાં કેવી રીતે સાચવી શકાશે? કેવી રીતે સાચવી? ભગવાને સમાચાર સાંભળ્યા કે પોકરણગઢની ગૌશાળામાં રમેતી નામની ગાયનો વાછડો મૃત્યુ પામ્યો છે. અને કુસુમા દેવી, મહારાણી કુસુમા દેવી, બ્રહ્મદેવજીના પત્ની, ભોજન લેવાનું બંધ કર્યું. ગાય પણ ચારો પાણી લેતી નથી, આંખમાંથી દળદળ આંસુ ચાલ્યા જાય. રામદેવજી મહારાજને અંતરિક્ષમાં ખબર મળ્યા કે આજે ચોથો દિવસ છે, વાછડો મરી ગયો. એટલે બ્રહ્મદેવજી મહારાજને ખબર મળ્યા કે મહારાણી ભોજન નથી લેતા, એટલે એણે જમવાનું બંધ કર્યું. આ ખબર રામદેવજીએ સ્વીકાર કર્યા કે હવે આગળ જશે તો શું બનશે. એટલે ભગવાન નીલમ ઘોડે સવાર થઈ પોકરણના ચર્મકાર અખઈને બૂમ પાડે છે, અખઈ, અરે ઓ અખઈ. દોડતો દોડતો અખઈ ભગત આવ્યો. બાપજી, હું ગરીબને ઘેરે. હુકમ બાપજી. કે ભાઈ, પોકરણગઢની ગૌશાળાની રમેતી ગાયનો વાછડો. હા બાપા, એ વાછડો મૃત્યુ પામ્યો ને તો ચોથો દિવસ છે. ભાઈ, હા બાપા.
આ લીમડાની ડાળ ઉપર સુકાય છે એ વાછડાનું ચામડું છે સુકાયેલું. એ ચામડું નીચે ઉતારીશ ભાઈ. અખઈ રાજી થતો થતો કે આજ ભગવાને મને આજ્ઞા કરી છે, સેવા ગમે તે પ્રકારની પણ મારા માલિકની આજ્ઞા. ચામડું ઉતારી જમીન પર મૂક્યું. ભગવાન પણ નીચે ઉતર્યા. આ કોઈ ચમત્કારની વાત નથી કરતો, પણ ભગવાન નીચે ઉતરીને 4 દિવસના સુકાયેલા ચામડાને પોતાનો પગ સ્પર્શ કરાવી અને પરામાંથી એટલું બોલ્યા, અરે વાછડા જા ભાઈ, તારી માં ગૌશાલામાં તારી રાહ જોવે છે, જા જા વાછડા. તો વાછડો માં માં ભા ભા કરતો દોડ્યો છે અને એ વાછડાને દોડતો જઈને અખાઈ ભગત પાગલ થઈ ગયો. કઈ રામદેવ રામદેવ રામદેવ. ભગવાન નીલમ ઘોડે સવાર થઈને આજ પોખરણ ગઢમાં જે દિવસ ડાલીબાઈ સાથે ગયા હતા અને પાછા ગુરુદ્વારે આવ્યા ત્યારના આજ પહેલી વખત પાછા જાય છે. પિતાજીને પ્રણામ કરવા જાય છે. ભગવાન પધાર્યા. આજે એક એવી ઘટના બની કે રામદેવજી પોતાના પિતાને પગે લાગવા જાય એ પહેલા તો અજમલજી મહારાજ રામદેવને પગે લાગવા ઊભા થઈને વાંકા વળ્યા, નમી વળ્યા. ભગવાન કહે, પિતાજી ये क्या कर रहे हो पिताजी? આ શું કરો છો પિતાજી? મને કેમ લજિત કરો છો પિતાજી? હું કેમ કરો છો? અજમલજી મહારાજ કહે, નહીં રામદેવ, નહીં નહીં, મારું સપનું જૂઠું પાડો રામદેવ. મને ગઈ રાતે સપનું આવ્યું, નીલમ ઘોડેથી ઉતરીને દ્વારિકાના નાથ તમે રણછોડ રાયના સ્વરૂપમાં સમાઈ જતા મેં જોયા રામદેવ. મને ક્ષમા કરો, મારું સપનું જૂઠું પાડો. નહીં રામદેવ નહીં. અમને તર છોડીને અમને પડતા મેલી, અમને જૂરતા મેલી. નહીં રામદેવ. પિતાજી પિતાજી મારી વાત તો સાંભળો પિતાજી. આવી જ રીતે બધા જીવોને જીવતા જ રાખીશ, જીવતા જ કરતો રહીશ તો આ મૃત્યુલોક અમરલોક બની જશે પિતાજી. આનો ગુજારો કઈ રીતે થશે પિતાજી? મૃત્યુલોકમાં અમરલોક શરીર ધારણ કરે. આ સ્થૂળ શરીર મૃત્યુલોકનું છે. સ્થૂળ શરીર 5 તત્વોમાં પ્રધાન તત્વ પૃથ્વી છે. આ મૃત્યુલોકમાં જળમાં પ્રધાન તત્વ જળ છે. પવનના પંખીમાં પ્રધાન તત્વ પવન છે. આકાશના તારાઓમાં પ્રધાન તત્વ પ્રકાશ છે. પિતાજી મને સમજવા પ્રયત્ન કરો. હું તો મારી અવતારની એક ભૂમિકા લઈને આવ્યો હતો. માનવતાનો સાદ પાડવા આવ્યો હતો. જિજ્ઞાસુ આત્માની પ્રસન્નતામાં વધારો કરી અને અસુરોનો ઉદ્ધાર કરવા. થોડી જ વારમાં બંને નગરોમાં સમાચાર પહોંચ્યા કે રાજભવનમાં કંઈક એવા પ્રકારની વાત થાય છે જે વાત અઘટિત છે. નગરવાસીઓના ટોળે ટોળા રાજભવન ફરતા એવડો મોટો સમાજ ભેળો થયો. ભગવાને વિચાર કર્યો કે આ બધાનો મોહ મારા શરીરમાં છે, મારા વચનને કે મારી વાતને કોઈ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. કહું તેમ કરવા કોઈ તૈયાર નથી. કહું તેમ બધા મારા શરીરનો મોહ કરીને બેઠા છે. અમને અટક પડે, અમને જરૂર પડે ત્યારે રામદેવ સિવાય અમારું કામ કોણ કરે? પોતાની સગવડ માટે, પોતાની રુચિ માટે, પોતાના માટે, પોતાનું ધાર્યું કરવા માટે મને કાયમ રાખવા માંગે છે. મારું કેવું માનતા નથી. હું કહું છું મારી આજ્ઞાને અનુસરતા નથી, મારા વચનનો વિશ્વાસ કરતા. બધાને ભગવાને પોતા તરફનો શરીરનો જે મોહ હતો તે મોહ હટાવી અને આજ્ઞા કરી. સાંભળો છો? ભલે હા રામદેવ. મારા લગ્નમાં આવ્યા હતા તો ભલે હા. નવા વસ્ત્ર પહેર્યા હતા તો હા.
મિષ્ટાન મીઠાઈ ભોજન જમ્યા હતા? તો કે હા. ખૂબ નાચ્યા કૂદ્યા હતા? તો કે હા. જાઓ બધા નવા નવા વસ્ત્ર પહેરીને આવો, નાચતા કૂદતા આવો. બધા લોકોને એમ થયું કે કંઈક નવા પ્રકારની લીલા કરે છે ભગવાન, કોઈ નવી જ લીલા કરે. એટલે બધા ઘર ભણી ગયા, નવા નવા વસ્ત્ર પહેરી નાચતા કૂદતા. આખો સમાજ વળી પાછો આવ્યો. ભગવાન નીલમ ઘોડે સ્વાર થઈ આખા એ માનવ મહેરામણને લઈ રામા સરોવરને કાંઠે આવ્યા. રામા સરોવરને કાંઠે એક પ્રસંગ એવો હતો જે હરભુજીને પોતે વચન આપતા હતા. ચોપાટ રમતા ભગવાનનો હાથ લંબાણો, થોડી વારમાં પાછો આવ્યો. વિરમદેવને તો કશું ન થયું, પણ હરભુજી માસીના દીકરા હતા, એણે પૂછ્યું કે આ શું છે? હા, તો કે મારો એક ભક્ત પીડાતો હતો, એનું વહાણ કિનારે પહોંચાડ્યો. અરે રણ સમંદર. હા ભાઈ, આ કોટની બાઈને જરા જીભ લગાડો, જો ખારું લાગે તો સમજજો મારો હાથ દરિયે ગયો હતો. વિચારવા જેવી વાત તો જો. આ જીવતી જીભ બોલે છે, એ મગજમાં ઉતરતું નથી, અને પોતાની જીભે કોટની બાઈને ખારું છે કે નહીં જોવા માટે જવું પડે છે. જીવતી જીભ ભગવાનના શ્રીમુખે બોલે છે, એને માનવા તૈયાર. અને પોતાની જીભે ભગવાનના કોટની બાઈને ચાખવી છે, જો ખારું લાગે તો હાથ સમંદર સુધી ગયો હતો. જેમ હોય તેમ. પણ હરભુજીને ખારું લાગ્યું, ભગવાનના પગ પકડ્યા. તમે કોણ છો? તમે કોણ છો? ભગવાન કહે, ભાઈ તમને તમારા અંતરનો ભાવ જાગે ત્યારે મારા દેશમાં લઈ જઈશ. મારા દેશમાં લઈ જાય. હંસાલો ને સદગુરુજીના દેશમાં. હંસાલો રે સદગુરુજીના દેશમાં. તારી ગોવા બુદ્ધિ મટી જાય હંસા. તારી ગગવા બુદ્ધિ મટી જાય હંસા. તારા આવારે ગમન મટી જાય હંસા. તારા આવારે ગમન મટી જાય હંસા. પિયો ને એ પિયાલા ગુરુના પ્રેમના. હંસા પિયો રે એ પિયાલા ગુરુના પ્રેમના. હંસાલો ને સદગુરુજીના દેશમાં.
મારા દેશમાં લઈ જાય છે. ભગવાન શ્રી મુખે હરભુજીને વચન આપે છે અને આજ માનવ મહેરામણને લાવ્યા રામા સરોવરને કિનારે. ભગવાન સંદેશો મોકલ્યો હતો હરભુજીને કે હું મારા દેશમાં જાઉં છું ભાઈ, આજે મારા દેશમાં જાઉં છું. હું આ જાજમને સમેટી અને મારા દેશમાં જાઉં છું, તમે સવેડા જલ્દી પધારો. પણ હરભુજીને એમ થયું ભગવાન મારા વિના રહી શકતા નથી, એટલે આવા સંદેશા મોકલ્યા કરે છે. પરંતુ આ વખતે ભગવાન જ્યાં સુધી મારે ગામ ન આવે ત્યાં સુધી મારે જવું નથી. ગોંડલની બાજુમાં સૌરાષ્ટ્રમાં એક વાડાસડા ગામ, ત્યાંના નારાયણ ભગત ખેડૂત જલારામ બાપાને ખૂબ જ વાલ પ્રેમ કરી અને એની ભક્તિ ભાવ કરે. જલારામ બાપાની છેલ્લી અવસ્થામાં બેઠકની પીડા થઈ. નારાયણ ભગત જલારામ બાપાને ગાડામાં પોતાને વાડીએ લઈ આવ્યા. માં જેમ બાળકને સાચવે એવી સેવા પોતે જાતે કરે. એક દિવસ સાંજના સમયે જલારામ બાપાએ કીધું કે નારાયણ, આટલી બધી મારી સેવા કરે છે ભાઈ, તારી જે ઈચ્છા હોય તે માંગ માંગ માંગ, તને જે ઈચ્છા હોય તે. નારાયણ ભગતને બરોબર એ જ ટાઈમે છેડા ફેરવાઈ ગયા મોટરના, ઊંધી ફરવા માંડી કે મને કંઈ આપી શકે એમ હોય તો પોતાની પીડા ન મટાડી દે. આવું થયું. જલારામ બાપા કે મારી મોજ ખાલી ન જાય, નારાયણ કાંઈક તો માંગ. પણ આને એમ થાય કે મને આપી શકે એમ હોય તો પોતાનું ન મટાડી દે. ત્રીજી વખત જ્યારે કીધું જલારામ બાપાએ, ત્યારે નારાયણ ભગતે કીધું કે એમ કરો ને બાપા, કે મારી વાડી લીલી રાખજો. જલારામ બાપા કે તારી વાડી તો મારો ઠાકર લીલી રાખશે, પણ ભલા હું ને તું કેટલા વર્ષોથી મળ્યા છીએ, એકબીજા સત્સંગના ઘાટ ઉપર બેઠા છીએ, તારા આત્માનું કંઈ ભલું થાય એવું તને કંઈ સૂઝ્યું નહીં ને વાડી લીલી રાખજો વાડી. એમ હરભુજીને ભગવાન આવે નહીં ત્યાં સુધી જવું નથી. એક સાધુ ડાલીબાઈ પાસે જાય. અરે ડાલી, તું તો દીવાની બન के यहाँ क्या कर रही हो? देख रे देख, थारो भगवान पर्दे होने के लिए जा रहो होय. ડાલીબાઈ કે કળજુગના સાધુ, તારી જીભ કપાઈ, મારા ભગવાન તારું શું બગાડ્યું છે એને પડદે મોકલે છે. અરે ડાલી, હું જૂઠ બોલું તો મને રામ દુવાય છે. અને રામ દુવાઈ સાંભળ્યા પછી ડાલીબાઈ દોડ્યા છે, રામદેવ રામદેવ. માનવ મહેરામણ વીંધતા વીંધતા ભગવાનની સન્મુખ. અને આજ પહેલી જ વખત ડાલીબાઈએ ભગવાનની આંખો અરે આંખો મિલાવી. પ્રભુ, હા ડાલી, અરે ये क्या करे ભગવાન? આ મૃત્યુલોકમાં વૈકુંઠ જેવી લીલા કરી, વૈકુંઠને ભૂલાવીને આ મૃત્યુલોકમાં વૈકુંઠ ઊભું કરનાર પરમાત્મા હવે અમને બધાને મૂકી અમારે કેટલી આયુષ્ય જીવવાનું છે એ તો કહો. અમને મૂકીને તમે તમારા લોકમાં જાઓ છો તો અમે અહીં રીબાઈ રીબાઈને શું કરશું? અમે કેવી રીતે જીવશું? કોને આધારે જીવશું? નહીં રામદેવ, નહીં નહીં. એમ છતાં જો મારી વાત ગળે ન ઉતરે તો ભગવાન તમે જ્યાં ઊભા છો એ સ્થાન તો મારું છે રામદેવ, એ સ્થાન મારું છે. ડાલી જરા સંભાળીને બોલજે. આ બેઠેલા છે, અહીં ઊભા છે, એ બધા કોઈ સામાન્ય માણસો નથી. આમાં કેટલા ગુરુમુખી છે, અભ્યાસી છે, સમજણા છે, સ્વાધ્યાયી છે, કેટલા 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 પહોંચેલા છે સાધુ સંતો. એની વચ્ચે તું બોલે છે તારું સ્થાન છે, તો પ્રમાણ બતાવ, એનું પ્રમાણ બતાવો. ડાલીબાઈ કહે ભગવાન 1.25 હાથ જમીન વધારે ખોદાવો. એટલે બધી સામગ્રીઓ મારી છે, મારી સામગ્રી. 1.25 હાથ જમીન વધુ ખોદી એક અંચડામાં આંટી દોરો, કાંકસી, શ્રીફળ, કંકુ આવું વીટેલું બાંધેલું. ડાલીબાઈ શ્રીફળ હાથમાં લીધું. નખ શીખ પ્રભુનું દર્શન પીતા 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 ડાલીબાઈ એના શરીરમાંથી એક અજવાળું જ્યોત નીકળી અને ભગવાનના ચરણમાં સમાઈ ગઈ. ડાલીબાઈ સમાઈ ગઈ. ડાલી તો દીવાની ભઈ રામ ગુણ ગાય કે, ડાલી તો દીવાની ભઈ
રામ ગુણ ગાય કે ડાલી તો દીવાને ભાઈ રામ ગુણ ગાય કે ડાલી તો દીવાની ભઈ રામ ગુણ ગાય કે राम गुण गाय के प्रभु के गुण गाय के राम गुण गाय के प्रभु के गुण गाय के डाली बाए प्रेम नो प्यालो पीधो एन मार्ग मળી ગયો સીધો डाली बाए प्रेमनो प्यालो पीधो एन मार्ग मળી ગયો સીધો આવા ડાલીબાઈને સમાજ એવડો મોટો માનવ મહેરામણ આજે ઓળખી શક્યો. અમે તો એમ માનતા હતા કે ચર્મકારને ઘેરે એક ચામડા ધોઈ રંગી અને એનો ગુજારો કરે એના ઘેરે આ ડાલીબાઈને અમે સમજી નહોતા શક્યા. ગાયોની સેવા કરે, વાછરડાની સેવા કરે, વાછરડાને ગાયોને અથાગ પ્રેમ કરે એ ડાલીબાઈને અમે ઓળખી ન શક્યા. क्षमा करजे डाली स्वामी से सेवक बड़ो जो निज धर्म समान. राम ने पाज बांधवी पड़ी से तू बांधवो पड़ो अन कूद गए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. कूद गए हनुमान. भगवान हजी राह जोवे छे हरभुजी आवे तो परंतु हरभुजी ने આવવાની કોઈ નિશાની ચિહ્ન ન દેખાણા. એટલે રામદેવજી મહારાજ તુવર વંશમાં અવતારની લીલા કરી છે એટલે તુવર વંશીઓને કહે છે, હે તુવર વંશીઓ બિરાદરો, હું જન્મ્યો જ નથી તો મૃત્યુને આધીન કેવી રીતે થાઉં? મારા રાજવી રૂપને હવે હું સાચવી નહીં શકું, કારણ કે જ્યાં મારા રાજવી રૂપને દેખે છે ત્યાં લોકો દોડ્યા દોડ્યા આવે છે, અમને હાથ આપો, અમને પગ આપો, અમને આંખ આપો, અમને જીભ આપો, અમને આ આપો, અમને જીવ આપો. એટલે મારા રાજવી રૂપને હવે આ ભૂમિ ઉપર, આ ભૂમંડળ ઉપર હું સાચવી નહીં શકું. એટલે હું પડદે થવા જાઉં છું. મૃત્યુ નથી પામતો, પડદે થઈને બેઠો છું. જ્યારે તમે હાકલ મારશો ત્યારે હું હોકારા દઈશ. હું પડદે થવા જાઉં છું, રાજવી રૂપને પડદે કરવા જાઉં છું. આવી સ્પષ્ટતા કરી રામદેવજીએ કીધું કે કદાચ સ્વર્ગ કે વૈકુંઠમાંથી કોઈ પણ ઉતરીને આવે તોય મારો પડદો ખોલશો નહીં, મારો પડદો ખોલશો નહીં. હું તમારી પેઢીએ પેઢીએ પીરાય લઈને આવીશ અને તમારા બધાય કામ કરીશ, મારો પડદો ખોલશો. હે મારા સંતો, હે મારા જતી સતીઓ, હે મારા આરાધકો ઉપાસકો, મારા વચનની મર્યાદા પાળનારા દરેકને ભગવાને સંદેશો આપ્યો. ધર્મને સાચવજો, ધર્મનો મહિમા વધારજો, ધર્મની નિશાની ઉપર બધાનો વિશ્વાસ કેન્દ્રિત કરજો. સંયમની યમની ધાર માથે ચાલવું જી. સંયમની યમની ધાર માથે ચાલવું જી. નિજાર પદનો મહિમા ગાવે રામદેવ. હે નિજાર પદનો મહિમા ગાવે રામદેવજી. શુદ્ધ ભાવેથી સત્યને સેવીએ. શુદ્ધ ભાવેથી સત્યને સેવીએ જી. એની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીએ જી. એની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીએ જી. નિજાર પદનો મહિમા ગાવે રામદેવજી. એ નિજાર પદનો મહિમા ગાવે રામદેવજી. અંદર બાહિર ભાવ એક રાખીએ.
અંદર બાહિર ભાવ એક રાખીએ જી અંદર બાહિર ભાવ એક રાખીએ અંદર બાહિર ભાવ એક રાખીએ જી અમૃત લોકમાં અમૃત ચાખીએ રે મરત લોકમાં અમરત ચાખીએ જી બીજાર પદનો મહિમા ગાવે રામદેવજી એની જાર પદનો મહિમા ગાવે રામદેવજી રહેણી આપે રહેણી ના કોઈ પાડના રહેણી આપે રહેણી ના કોઈ પાડનારા એને પગલે પગલું માંડીએ એને પગલે પગલું માંડીએ જી બીજાર પદનો મહિમા ગાવે રામદેવ એની જાર પદનો મહિમા ગાવે રામદેવજી એ સંયમ નિયમની ધાર માથે ચાલવું એ સંયમ નિયમ નિધાર માથે ચાલવું જી ધીમે રહીને ભગવાન સંદેશા આપતા આપતા દ્રશ્યમાંથી અદ્રશ્યમાં આવ્યા અને જ્યોતિ સ્વરૂપ થઈને પ્રગટ થયા પ્રણવનો ચારે બાજુ પ્રણવનો નાદ ગુંજવા લાગ્યો પ્રણવ 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 આજે ચારે બાજુ બધાના શ્વાસમાંથી પ્રણવ ઉઠ્યો ચારે બાજુથી સમજણા હતા પામેલા હતા દ્રઢ હતા એ બધાય રામદેવજીના મંગળ ગાવા માંડ્યા અને બિચારા કામ માટે રામદેવજીને પકડીને બેઠા હતા હવે અમારું કામ કોણ કરશે હવે અમારું કામ કોણ કરશે હવે અમારું ધ્યાન કોણ કરશે એ બિચારા રોવા માંડ્યા ને સમજણા હતા એ તો પ્રભુના મંગળ ગાવા માંડ્યા કોણ મનાવા જાય રામા પીર રેસા એને કોણ મનાવા જાય રામા પીર રીસાણા રામા પીર રીસાણા રીસાણા રામા પીર રીસાણા કોણ મનાવા જાય કોણ મનાવા જાય કોણ મનાવા જાય એ બધાય જેને કામ હતું અને પોતાની રુચિ પ્રમાણે પોતાનું ધાર્યું કરાવવા માટે ભગવાનને જેને પકડ્યા હતા એ બધાય રાંકાની જેમ રડવા માંડ્યા રોવા માંડ્યા અને જ્યોતને અંજવાડે જેને જીવન પ્રાપ્ત કર્યું જ્ઞાનને માર્ગે જેને અંજવાડું જોયું અજ્ઞાનતા જેને દૂર કરી વહેમો દૂર કર્યા ખટપટ દૂર કરી શંકાઓ દૂર કરી સંશયો દૂર કર્યા એ મારા સંતો મંગળ ગાવા માંડ્યા બોલો બોલો રણુ જાનારાય અમથી બોલો ને બોલો બોલો રણુ જાનારાય અમથી બોલો એ તમે ચાર યુગના આગેવાન અમથી એ તમે ચાર યુગના આગેવાન અમથી બોલો 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 રે બોલો 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 અકળ છે વાલા તમારી કળા અકળ છે વાલા તમારી એ આમાં પહોંચે નહીં મથી અમારી
અમથી બોલો રે હે આમાં પહોંચે નહીં મતી અમારી અમથી બોલો એ બોલો 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 એ બોલો બોલો રણુ જાનરાય અમથી બોલો એ બોલો